मैं तो भरा जोशी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि 4 दिन में बिस्तर च रहा मेरा पता करना है मैं तो इस गल ते बड़ा शुक्रगुजार हाँ। बाकी जड़ियाँ 2-3 तुसी मुद्दे उठाए ने, मैं ना 3 च ना 13 च 12 साल का मैं घर च बैठा हूँ। जिसले किसानों का अंदोलन चलिया तो पार्टी के अंदर जो कुछ भी बिखराव नज़र आया तो पत्रकार मेरे को पुछते हैं कोई गल्लां कोई सवाल तो मैंने की कहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। मैं कह दिया कि चंगा जी मेहरबानी। मैनू तो वो दुखद जवाब जोड़े ने देने पैंदे ने जो कोई पत्रकार मेरे को पूछता है। अदरवाइज तो 12 साल का मैं चुप ही सी। तुसीं कोई एग्जाम्पल दस दो जो मैं कितने कोई गल की होए। हुण रीसेंटली कोई पत्रकार मेरे को पूछ के आ जाते हैं पूछने वास्ते कि तुसीं इलैक्शन लड़ना जी, बाई दा पार्टी टिकट देगी। मैं कहा हाँ जी जरूर लड़ांगे। दूजा प्रश्न करते हैं जी फिर अश्विनी कितने जाएगा। मैं कहा जी जब तक अश्विनी है मैं इलैक्शन नहीं लड़ सकता। मैं तो ये गल्लां कही। दूजी गल तो कोई की नहीं। तीसरी गल जी जोशी साहब ने कही है, जो दूजा प्रश्न है तुहाडा, जोशी साहब ने कोई एंटी पार्टी तो नहीं ना गल की। उन्हें कहा कि किसान की गल सुनी जाए, पार्टी का हित होएगा। इस कोई माड़ी गल नहीं कही। मैं भी यही गल कही है कि केंद्र सरकार किसानों नूं पुचकार करके टेबल टाक से बिठावे। दूसरी गल किसानों नूं कही है कि जिद छड्डो, ये जिहड़े कृषि कानून रद्द करने इहदी जिद छड्डो, टेबल ते बैठो उत्थे रद्द करा लो। इहदे च किहड़ी वड्डी गल लोड़ा आ गया। असीं ते कोई पार्टी के खिलाफ कदे 100 जन्म नहीं जा सकते। जिस पार्टी नूं असीं खड़ा कीता, जिस पार्टी 'च असीं खून डोलिया, जिस पार्टी की खातर असीं जेलां सहीआं ने, जिस पार्टी की खातर कांग्रेस दीआं लाठियां सहीआं ने, उस पार्टी के खिलाफ असीं सोच नहीं सकते जाना। ये कदे 3 काल नहीं सोच सकते। तीसरा प्रश्न तुसीं ये किया है कि बई मोदी साहब ने बेइंसाफी की। मैं ये कहा कि बई पंजाब नूं जिहड़ी बार्डर स्टेट है इत्थे 1-2 मिनिस्टर होर बनाने चाहिए ने। ये गल कही है। मैं तो ये माड़ी गल नहीं की। मैं ना मोदी के खिलाफ की ना गल की। जोशी साहब तो कह रहे हैं कि प्रधान होना नूं इस्तीफा देना चाहिए। तुहाडा की कहना इस बारे? देखो इस्तीफा देना या नहीं देना मेरा विषय नहीं है। ये मेरा विषय नहीं है। मैं ना मेरे को पूछ के बनाया पार्टी ने, ना मेरे कहने ते किसने हटाना। सो मेरे पूछने का तो मतलब ही नहीं कोई गए। मैनू तुसीं ये कहो कि पार्टी की दरिए विछाणी होने विछा देनी है। जोशी ने भी विछानी है। ये पूछ लेना गल, जोशी ने भी पूछ लेना। जोशी ने भी दरिए विछाणी, असीं भी दरिए विछाणी है। साडे पल्ले की आ? साडे ते पल्ले ही कुछ नहीं। पिछले 12 साल का पार्टी दे दो ना असी 3 च ना असी 13 च ना असी मीटिंग ना सानू सुने जाता ना सानू बुलाया जाता। सो कोई यार सानू कोई तुहाडे वर्गे आदमी आ जाते हैं पूछने वास्ते कि मास्टर ये हो गया, मास्टर ये हो गया। फिर सानू जवाब देना पैंदा यार असी चुप या तो असी गूंगे होइए बहरे होइए तो असी जवाब ना दईए। हुण कोई पुछण आ जाए तो असी जवाब तो देना ही है। हुण जिहड़ी स्टेट जिहड़ी लीडरशिप हैगी है तुहाडी पंजाब दी, तुहाडे मुताबिक सही काम कर रही है वो, या फिर ये स्टेट लीडरशिप जिहड़ी हैगी है चेंज होने चाहिए? तुसीं मैनू नाल जाओ। असी इस टीम की जिहड़ी पंजाब की इस वेले की टीम है ना जी, उन्होंने मुबारकबाद ही दो तुसीं बस मेरे वालों कि बहुत बई शाबाश भाई, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। धड़ाधड़ तुसीं अगे बढ़ो। बस तुसीं 117 सीटां ते जितो, मेरा थापड़ा लवो। बस मैं तो यही गल कहनी है। साहब ने सवाल सकते पूरी पंजाब जिहड़ा यूनिट हैगा ਉਹਦੇ ਤੇ जोशी साहब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सहमत नहीं हो? ਹੁਣ मैं तुसीं मेरे मूँह च ना पाओ। मैं तो आशीर्वाद दे रहा कि बई ये मौजूदा टीम 117 सीटां ते जित के आए, असीं भंगड़ा पाइए। मैं भी पावांगा, जोशी भी पाएंगे। गल खत्म। असीं की कह रहे हैं? असीं कोई खिलाफ गल कर रहे हैं? एडे शक्तिशाली प्रधान ने 117 सीटां नहीं जित सकते। तुहाडे सामने जित के आउणगे, जित के आउणगे। तुसीं देखो एवें अजे एवें तू एवें सवाल करी जाना। असीं तो मुबारक 117 सीटां दे क्या कैंਡੀਡੇਟ मिल जाणगे हैं 117 दे। मैं तुहानूं लिस्ट कढ के दसां, एक सीट ते 12 आदमियों दी लिस्ट है ना साडे कोल। क्यों जी हुणे तो जोशी साहब ने क्या किसी का ड्राइवर फड़ लिया, किसी का माली फड़ लिया, और जिहड़े चुनाव मैं लिस्टां की गल कर रहा। मैं अजे मैं लिस्टां की गल कर रहा। लिस्टां च कौन है ये थोड़ा मैं देखिया। मैं लिस्टां की गल कर रहा। 10-10 12-12 लिस्टां बनी पई ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। पठानकोट च मैं गिना देना 12 आदमी की लिस्टां ने। गिनाओ जी पठानकोट। हाँ पहले अनिल वासुदेवा, अनिल रामपाल, मास्टर मोहन लाल, अश्विनी शर्मा, हाँ जी चूनी प्रधान, 4-5 होर आदमी गिना देना। किन्ने 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 हर जगह तो लिस्ट हैगी है। लिस्टां दसना है। मैं तो 4-5 ही आदमी दसने। मैं नहीं, मेरा दिल नहीं करता इलेक्शन लड़ना।
ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਰ, ਆੜਤ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ SDM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ MSP ਤੇ 100% ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ 100% MSP ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬਜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 23 MLA ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਊ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 23 MLA ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ 23 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਏ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ BJP ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਲਾਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ? ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਵਰਕਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਆ। ਵਰਕਰ ਤਦ ਹੀ ਬੂਸਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੁਰੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਪਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਵਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ 2800 ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1100 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 45 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ। 98% ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। 1.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ 117 ਹੁਣ ਲੜਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਵਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ SYL ਨਹਿਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਂਕਤਾ ਵਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ, 34-35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਐਮਐਲਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ, 400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੁੱਧ ਲੜ ਲਿਆ। 307 ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। 34-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਖਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੱਡ ਲੋਕ ਜਾਣ ਡਏ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲਾਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਵਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਖਰਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖਦ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ? ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ 100 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਦੇ 3 ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1-2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਿਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੋਣੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਗੱਲ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਿਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ 13 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਚੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਹੋਈਏ, ਬਹਿਰੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੜਾ ਧੜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੋ, ਮੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਲਵੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ- ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਅਜੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੈ 117 ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10 12 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ 12 ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਨਿਲ ਵਾਸੁਦੇਵਾ, ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੂੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, 4-5 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5 ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੱਸਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਰ, ਆੜਤ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ SDM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ MSP ਤੇ 100% ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ 100% MSP ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬਜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 23 MLA ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਊ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 23 MLA ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਆ
ਜਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ 23 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਏ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਲਾਪਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ? ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਵਰਕਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਆ। ਵਰਕਰ ਤਦ ਹੀ ਬੂਸਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੁਰੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਪਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਵਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ 2800 ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1100 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 45 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ, 98% ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, 1-1.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ 117 ਹੁਣ ਲੜਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਵਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ SYL ਨਹਿਰ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਂਕਤਾ ਵਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ, 34-35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। MLA ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। MLA ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ BJP ਅਲੱਗ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ, 400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਲੜ ਲਿਆ। 307 ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। 34-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਖਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੱਡ ਲੋਕ ਜਾਣ ਡਏ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲਾਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਵਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਭਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਖਰਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖਦ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ 100 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ 3 ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1-2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਰੀਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੋਣੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਗੱਲ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰੀਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰੀਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ 13 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਚੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਹੋਈਏ, ਬਹਿਰੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੜਾ ਧੜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੋ, ਮੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਲਵੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਅਜੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੈ 117 ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10-10 12 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ 12 ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਗਿਣਾਓ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਨਿਲ ਵਾਸੁਦੇਵਾ, ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੂੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, 4-5 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਸਟਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5 ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੱਸਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਰ, ਆੜਤ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ SDM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ MSP ਤੇ 100% ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ 100% MSP ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 23 MLA ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਊ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 23 MLA ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ 23 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਏ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ BJP ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਲਾਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ MLA ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ
ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ? ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਵਰਕਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਆ। ਵਰਕਰ ਤਦ ਹੀ ਬੂਸਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੁਰੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਪਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਵਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ 2800 ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1100 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 45 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ। 98% ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। 1-1.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ 117 ਹੋਣ ਲੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਵਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ SYL ਨਹਿਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਂਕਤਾ ਵਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ। 34-35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। MLA ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ MLA ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ BJP ਅਲੱਗ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ। 400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਲੜ ਲਿਆ। 307 ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗਈ 34-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਖਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੱਡ ਲੋਕ ਜਾਣ ਡਏ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲਾਹ ਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਵਾ ਪਾਈਏ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਖਰਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖਦ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ? ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ 100 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ 3 ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1-2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਰੀਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੋਣੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਗੱਲ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰੀਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰੀਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ 13 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਚੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਹੋਈਏ, ਬਹਿਰੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੜਾ ਧੜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੋ, ਮੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਲਵੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਅਜੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੈ 117 ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10-10 12 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ 12 ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਗਿਣਾਓ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਨਿਲ ਵਾਸੁਦੇਵਾ, ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੂੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, 4-5 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਸਟਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
मैं तो 4-5 ही आदमी नचने, मैं नहीं, मेरा दिल नहीं करता इलेक्शन लड़ना। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਰ, ਆੜਤ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ SDM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ MSP ਤੇ 100% ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ 100% MSP ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬਜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 23 MLA ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਊ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 23 MLA ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ 23 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਏ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ BJP ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਲਾਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਤੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ? ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਵਰਕਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਆ। ਵਰਕਰ ਤਦ ਹੀ ਬੂਸਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੁਰੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਪਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਵਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ 2800 ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1100 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 45 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ। 98% ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। 1-1.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ 117 ਹੁਣ ਲੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਵਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ SYL ਨਹਿਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਂਕਤਾ ਵਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, BJP ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ, 34-35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ, 400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੜ ਲਿਆ 307 ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। 34-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਖਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੱਡ ਲੋਕ ਜਾਣ ਡਏ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲਾਹ ਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਵਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਭਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਖਰਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖਦ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ? ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ 100 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ 3 ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1-2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਿਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੋਣੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਗੱਲ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਏ ਵਿਛਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਿਏ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ 13 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਹੋਈਏ, ਬਹਿਰੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੜਾ ਧੜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੋ, ਮੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਲਵੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਮੈਂ- ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਐਵੇਂ ਅਜੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਹੈ 117 ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ 12 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10 12 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ 12 ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਨਿਲ ਵਾਸੁਦੇਵਾ, ਅਨਿਲ ਰਾਮਪਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੂੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, 4-5 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5 ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੱਸਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਰ, ਆੜਤ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ SDM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ MSP ਤੇ 100% ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ 100% MSP ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬਜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 23 MLA ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਊ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 23 MLA ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਆ
ਜਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ 23 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਏ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਲਾਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਤੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ? ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਵਰਕਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਆ। ਵਰਕਰ ਤਦ ਹੀ ਬੂਸਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੁਰੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਪਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 117 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਵਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ 2800 ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1100 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 45 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ, 98% ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, 1-1.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ 117 ਹੁਣ ਲੜਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਵਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ SYL ਨਹਿਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ BJP ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ, 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਂਕਤਾ ਵਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ, 34-35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, MLA ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। MLA ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ BJP ਅਲੱਗ ਲੜਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ, 400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੁੱਧ ਲੜ ਲਿਆ। 307 ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। 34-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ